السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کیا واقعی رمضان المبارک میں مرنے والے سے سوالات قبر میں نہیں کیے جاتے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور رمضان المبارک کے روزے کس کس پر فرض ہیں؟ اور رمضان المبارک کے اندر کتنا اجر جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کا کیسے استقبال کیا اور صحابہ کرام نے رمضان المبارک کا کیسے استقبال کیا اور کیسے رمضان المبارک کے روزے رکھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو کے اندر مکمل تحقیق کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مسین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقتیں اٹھا کر میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت مزدوری دی جاتی ہے، یعنی مغفرت پورے ماہ کی عبادت کے بدلے دی جاتی ہے، جبکہ شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں۔ یہ رمضان المبارک خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ رمضان عابد اور معبود کے پوشیدہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سست گاموں کو تیز گام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان نور قرآن سے سینوں کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دامن دل کو اجلا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان نفس کو مٹانے اور روح کو جلانے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء رسول پر فضیلت عطا فرمائی، حرمین شریفین کو دیگر مساجد پر فضیلت عطا فرمائی، جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فضیلت عطا فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق کو امت محمدیہ پر فضیلت عطا فرمائی، حضرت جبرائیل کو دیگر ملائکہ پر فضیلت عطا فرمائی، قرآن مجید کو دیگر کتب سماویہ پر فضیلت عطا فرمائی، اصحاب کہف کے کتے کو دیگر کتوں پر فضیلت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کرنے والی چیونٹی کو دیگر چیونٹیوں پر فضیلت عطا فرمائی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دیگر اونٹنیوں پر فضیلت عطا فرمائی، زمزم شریف کو دنیا کے دیگر پانیوں پر فضیلت عطا فرمائی، امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، شب قدر کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، نماز تہجد کو دیگر نفل نمازوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر مظری میں فرماتے ہیں کہ رمضان رمز بمعنی جل گیا سے مشتق ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہے جل گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر
रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ फरमाए हैं। सहाबा कराम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान का इस्तकबाल किस तरह किया करते थे। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस मुबारक है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शबान के आखिरी दिन बयान फरमाया ऐ लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आने वाला है, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए, रात के क़याम को तुम्हारे लिए सवाब बनाया। जो इस माह में नफल अदा करे उसे फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दिया जाता है, और जिसने इस माह में फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे किसी और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना गम ख्वारी और भलाई का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मग़फ़रत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी, और इफ्तार करवाने वाले को ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर उसके अजर में कुछ कमी हो। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब तो उस शख्स को भी देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार करवाए। जिसने रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से पिलाएगा, कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में वो दाखिल हो जाएगा। ये वो महीना है जिसके इब्तदाई 10 दिन रहमत है और उसके दरमियानी 10 दिन मग़फ़रत हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। जो अपने ग़ुलाम मुलाज़िम नौकर पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे, यानी कि उससे काम कम ले, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, जहन्नम से उसे आज़ाद फरमा देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, इसकी कसरत कीजिएगा। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अल्लाह ताला से जन्नत तलब कीजिएगा और जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह तलब कीजिएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नाइमी की जिल्द नंबर 2 में फरमाते हैं कि काबा मुअज़्ज़मा मुसलमानों को अपने पास बुलाकर अता करता है, जबकि माह रमज़ान अल मुबारक अल्लाह ताला का मेहमान महीना है जो खुद हमारे पास आकर हमें फैज़ देता है। गोया काबा मुअज़्ज़मा कुआं है और माह रमज़ान बारिश है। यानी जिस तरह सैराब होने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है, इसी तरह सैराब होने के लिए काबा मुअज़्ज़मा जाना पड़ता है। मगर माह रमज़ान अल मुबारक पर कुर्बान जाऊं कि ये तो वो बारिश की तरह है, खुद उम्मत मुहम्मदिया पर छमाछम रहमतें बरसाता रहता है। हर महीने में ख़ास तरीक़ें और ख़ास तरीक़ों में भी ख़ास वक्त इबादत होती है। मसलन बकरा ईद की चंद मखसूस तारीख़ों में हज और मुहर्रम की 10 तारीख़ अफजल है, रजब में 10वीं शब है और माह शबान में सिर्फ 15वीं शब है, इबादत के लिए ख़ास है। मगर कुर्बान जाइए माह रमज़ान मुबारक पर कि इसमें हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर लम्हा इबादत होती है। रोज़ा इबादत है, इफ्तार करना इबादत है, इफ्तार के बाद तरावी का इंतज़ार करना इबादत है, तरावी पढ़ कर सहरी के इंतज़ार में सोना इबादत है, फिर सहरी खाना इबादत है। अलगर्द हर आन में रब ताला की शान नजर आती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारक रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है, यानी कि जो आज की रात है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के पट सोने के बने होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जुड़े होंगे। बस जो कोई
माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। दिन और रात में जब भी 2 सजदे करता है, इसके हर सजदे के इवज़ उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है और उसके साए में अगर घोड़ा दौड़े तो 500 बरस चलता रहे तो फिर भी उसका साया जो है वो ख़त्म नहीं होगा। एक और हदीस मुबारक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक़्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुका था। नेज़ शब जुम्मा और रोज़ जुम्मा की हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जो अज़ाब के हकदार कर दिए जा चुके होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो में भी हम रमज़ान मुबारक की फ़ज़ीलतें, अज़मतें बयान करेंगे। वस्सलाम।